விறுவிறுந்து பரவுதோ வெள்ளை காமலே, விவரத்தோட இருக்கணும் ஊரு மக்கக. விறுவிறுந்து பரவுதோ வெள்ளை காமலே, விவரத்தோட இருக்கணும் ஊரு மக்கக. விவர சொல்லி பரத்துடோ ஊரு ஊரகா, விவர தெரிந்து வாழுடோ நம்ம மக்ககா. விவரத்திருந்து வாழணும் நமத்து பிள்ளைகா. விறுவிறுந்து பரவுதோ வெள்ளை காமலே, விவரத்தோட இருக்கணும் மக்களா. சீக்கிரமா வேகமா ஆதி. எல்லாரும் போன வாட்டி எடுத்த நாள் படுத்திதியா? அடுத்த படித்திதியா? அடுத்த வயசே தரிசியா வருகுது அப்பவேக்கு போய் நின்று நாம இந்த 10ஆம் வயதே படிக்க போய் புக்கடி எல்லாரும் ஆதிக்கு என்ன ராசு? ஆதி சூடொந்தில்லையே, ரொம்ப முடிகளைந்தா கடந்து போ. சரி, அப்ப நாம பாடம் அடிக்கலாமா? நானு கக்காதுக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லணும். ಈ ಪಾಡತಿ ನಾವು ಪಡಿಕ ಹೋಗೋದು ಫುಲ್ ನೋವುಗಳೇ ಪತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಳುಗಳ್ತಿ நிறைய ನೋವು கற்குதேனே. என்னது அதிவெந்து நிறைய பகர்த்து நோவுக இதுகெல்லாம் இருக்குது. அது நாம இந்த நாம் படிக்க போகிறது வந்து சிக்கல் சனிமியாங்க நோவை பத்திதே நாம் படிக்க போய். சிக்கல் சனிமி அதுக்கு முன்பு കേട്ടിരിക്കിயா? ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഗ്ലി ബിആർസിക്ക് കീഴിൽ ഞങ്ങൾ സ്ട്രീം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഈ നോവ് എച്ച് வருகுதுமா? ഈ നോവോட ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാ சொல்ல முடியுமா? ടീച്ചർ ഈ രോഗത്തെ പറ്റി ഈ നോയിനെ പറ്റിയതേ നാം ഈ പാടത്തി മുഴുസാ നാം പഠിക്ക പോയി தெரியாம போய். ഇതിനെ പറ്റിയതേ നാം ഇന്ന് പഠിക്ക പോയി. എല്ലാരും നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കാ சொல்ல முடியுமா? പനി, ചുമ, തലവേദന, ജലദോഷം. അവളോടെ പോ.
என்னது குக்கு போய் தண்ணி எடுத்து வா. ரொம்ப முடிகளையா? கீழே போகணுமா? நம்மளை கிளக்கணும். சரி, இவளை கொண்டு போய் என் ரூம்க்கு கொண்டு போய் விடு. ஹலோ, ஆதிது தந்தையா? நான் ஸ்கூலுக்கு இருந்தலைக்கு டீச்சர். ஆதி மதினத்தி காரினே. என்னதன்னு தெரியல. மதினத்தி திந்தாளா? ரொம்ப முடிகளைன்னு நினைக்க. வந்து ஸ்கூலுக்கு வர முடியுமா? சரி. ஆதிது தந்தையா? அவ வடியில சோறு திந்தா? அவ கொஞ்ச நாளாய் முடியாத இருக்கா. அல்ல, அவளை கொஞ்சம் ஆஸ்பத்திரி கூட்டி போயிச்ச விட்டா சரியாகாது. சரி நடை. அக்ஷயா, பேக் எடுத்து வா. வா ஐயா. இவள் கொஞ்ச நாளாய் முடிகளை கொஞ்சம் சீக்கிரத்தி ஆஸ்பத்திரி கூட்டி போய். சரி, அவளை கொண்டு போய் பேக் எடுத்து வா. ಮಗ ನಿನಗೆ ಏನಾದಸು? ಅವൾക്ക് ಏನಾದಸು? ಅವൾക്ക് ಮುಡಿಯೋಳಿಂದ ಟೀಚರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಳ್ತಾರೆ. ಅವൾക്ക് ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್? ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂಡಿ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ಮಗ ಏನಾದಸು ನಿನಗೆ? அவளுக்கு என்னதாசு? அவளுக்கு முடியோளிಂದ ಟೀಚರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಳ್ತಾರೆ. ಅವ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ತಿಂದ. ಅವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಂತಿ எடுத்தாம்ப. எனக்கு நீ கொஞ்சம் சூடோட கெஞ்சி விடவா? தம்பி ஆட அக்கடை உங்களை கட்டுறான். ஆதி வந்து கொஞ்சம் கஞ்சி குடி. எனக்கு வேண்டாம். சார் இல்ல, கொஞ்சம் குடி. அம்மா, நீ சின்னது என்னை கணக்கு இருந்தாலும் இந்த கிளாஸ் இது லேக டீச்சரு சிக்கல் சன்மையை பற்றி தேகத்தி லட்சணத்தை சொல்லி தந்தா. எனக்குமா ஆ நோய் இருக்க கணக்கே தோணுது. நீ ஏனா கச்ச கேட்ட? டீச்சரு சொன்னா அவ்வைக்கும் அப்பனுக்கும் இருக்குதுன்னா பிள்ளைக்கு வருதுன்னு. அதுதான் நான் கேட்டேன். எனக்கு கச்சொந்து இல்லை. அவ்வைக்கு இருக்குதா? இல்லை. அப்பனுக்கு இருக்குதா? எனக்கு வேண்டாம் மதி. அம்மா, அம்மா. என்னது மகா? ரொம்ப வலிக்குது. ஐயோ, இனி இப்ப என்ன பண்ணுங்க?
சீக்கிரத்தி போய் வண்டி வாங்கோடு. മകളെ വർക്കല്ലേ ആസ്പത്രി പോകാതെ ടൈമില്ലേ. ആ ശരി വാ വിട്. ഫുബി അവൾക്ക് കൊഞ്ച നാളെ എന്തുക്കും മുടികളെ പനിയും എലുമ്പ് വലിയും ഉണ്ട്. ഇന്ന് മദ്യനത്തവ കാറിന നല്ല മൂച്ചെടുത്തത്. ഇതെന്നാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിക്ക് റീച്ചറിയ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലേ? ആ ರಕ್ತಪರಿಶೋಧನೆ ಇಂದುಕುಳ್ಳೆ ಆದಿಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಳ ಅಸುಗ ಉಂಟು. ಅಚ್ಚಂದೇನಾ ನಂತು ಒಡಂಬಿದಿರ್ಕ ರಕ್ತತಿ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದಿ ಅರಿವಾಳ್ ರೂಪ ಮಾರಿ ಇರ್ಕ ಎಲ್ಲನೇ ತರವಾದೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮೆ. അപ്പൊ ഇത് പിള്ളേകൾക്ക് മട്ടേ വരും അല്ല ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕಮ ವರ್ಗ ರೋಗ. അപ്പം ನಿಮ್ದು ತಂದೆಕೋ ತಾಯಿಕೋ ಜೀನಿದಿ ആ രോഗം ഇറന്നുണ്ടാക്കി പിള്ളേകൾക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം വറവ്. എമുക്ക് അച്ചൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല. ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ചിലപ്പോൾ ജീനുകൾത്തി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഉടമ്പതി தெரியாது. നമുക്ക് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് பண்ண மாதிரியே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். பண்ணிக்கலாமா? ನೀವಿರಿ ಭಯಪಡಂಡಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ನೋವಿല്ലേ, ஆனால் ನಿಮ್ಗೆ ನೀವಿರಿ ನೋವು பார்க்கல சாதிதே உள்ளவர். நாம் இனி என்ன பண்ணணும்? நல்லா தண்ணி குடிக்கணும், புட்டு திங்கணும். ஆதிக்கு நரம்பல் തിരിക്കെ, പിന്നെ നേരത്തേക്ക് തണ്ണി കുടിക്കണം, നേരത്ത് കുടിക്കണം. പിന്നെ ഇവര് മാസം ചെക്കപ്പ് വരണം. ശരിയല്ല ഡോക്ടർ. ആദി ആദി ആദിയാണ് കൊഞ്ച നാളായി സ്കൂൾ വർഗളെ ஏனாது அசவ எனக்கு ஆஸ்பத்திரி போயிருக்கக்குள்ள ஆதிக்கு அறிவால் ரோகம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆதி எங்கம்மா? உள்ளுக்கு இருக்கா. நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஆதி
அது வந்து எனக்கு கடந்திருக்கா என்னது எனக்கு கடந்திருக்கா இல்லை எனக்கு சிக்கல் நோய். அதுக்கு இப்ப என்னது ஆனாலும் அது அது ஒரு பெல்ல நோவந்திலே மாத்திரை இருந்ததுக்கு அது சரியாகும். நீ வந்து டீச்சர் வந்திருக்கா எனக்கு ಈ ನೋಯ ಪತ್ತಿ தெரியாத ಟೀಚರ್. ರೋಗವಾಹಕರಾಯಿನ ನಾಮ ರಂಡಾರಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬನ್ನಿನ ನೆರವೇನೆ ಎಂತ ಮಗಳಿಗೆ ஆதி இதை நினைத்து ரொம்ப சங்கடப்படண்டா. நமத்து எடதி இதே மாதிரி இருக்க பிள்ளைக நீ விரி நல்லா படுத்து ஈ நோவுனே வந்து வர்ற தலைமுறைக்கு இல்லாதே பண்ணணும். நீ இதுக்கு ரெடி தானே ஆதி? ഞാൻ റെഡിയാണ് ടീച്ചർ. അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ താലൂക്കിലെ ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അവർക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണ് അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും ITDPയും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഇതുവരെ 55% ആളുകളെ നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അതിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 190ഓളം സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് രോഗികളെ ഏതാണ്ട് 2800ഓളം ട്രൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള കൃത്യമായ ചികിത്സ ITDPയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നൽകി വരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം എല്ലാം ഇതിലൂടെ ഉറപ്പു നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗികളായ ആളുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കുറെ പേരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 100% ആളുകളെയും പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അഗളി BRC ഒരു ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ കുട്ടികളെ, വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉന്നതികളിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിശോധിക്കുക, അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഏറെ സഹായകമാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തിനെതിരായ നമ്മളുടെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനായിട്ട് അഗളി BRCയുടെ ശ്രമം ഫലപ്രദമാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നുള്ള അസുഖം നമ്മളുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ജനിതകപരമായി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അതിനായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 100% നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിങ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ ഈ BRC അഗളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായമാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ITDP പ്രോജക്റ്റ് ഓഫീസർ സുരേഷ് കുമാർ. ഈ വീഡിയോ നമ്മളുടെ അട്ടപ്പാടി മേഖലയെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ ITDPയും അതുപോലെ തന്നെ അഗളി BRCയും ചേർന്ന് നടത്തിയ വലിയൊരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായത്തിലൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധവും അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി രോഗികളെ കണ്ടെത്തി, അതുപോലെ തന്നെ രോഗം ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയതിന് ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിനെ ഏകദേശം കുറച്ച് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ BRCയുടെ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഞാൻ ശക്തനാണ് എന്ന ഒരു ഹ്രസ്വ വീഡിയോ ചിത്രം BRC പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാം. ITDPയുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഈ അനീമിയ എന്ന ഈ രോഗത്തെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്ക്രീൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് BRCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ ശക്തൻ എന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി. നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ എൻഡമിക്കായിട്ട് കാണുന്ന ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ കോശ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണിത്.
നമുക്കറിയാം സിക്കിൾ സെൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തക്ക സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ തടയാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുക. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചികിത്സ രോഗനിർണയം നടത്തുകയും അഥവാ രോഗാവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യണം. ഈ ചികിത്സകളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ രോഗനിർണയത്തിനായിട്ട് കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും അതുപോലെ അകലെ ആശുപത്രിയിലും നിലവിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു വലയങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക. അതിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു സന്ദേശവാഹകരായി മാറുക. ഇനി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ ശക്തൻ എന്ന DRCയുടെ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട്